सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा जाग सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी हिंदी समाजिक पढ़ लो सारी, चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करदा हां तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। ते अज असीं टॉपिक करांगे संसदी शासन प्रणाली। यह एक अजिहा टॉपिक है जो कि नागरिक शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मन्निया जाता है। 10th दे विच भी यह टॉपिक है, तो जदों 10th तो बाद असीं पोलीटिकल साइंस +1 या 2 च लैंदे हां, ते ईवन इत्थे तक कि ग्रैजुएशन लैवल दियां ते मास्टर डिग्री लैवल दियां क्लासां दे विच भी यह टॉपिक चलदा रहिंदा है। इस करके इस टॉपिक ते बहुत ध्यान देण दी लोड़ है। जदों भारत आज़ाद होया तां संविधान सभा दे अगे यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सी कि भारत दे विच किहड़ी शासन प्रणाली नूं लागू कीता जावे। संविधान सभा के सलाहकार श्री BN राव ने संविधान सभा के मैंबरां अगे 3 ऑप्शन रखियां सीगियां। एक तो उन्होंने कहा सीगा कि भारत विच शासन प्रणाली के स्विस रूप नूं लागू कर दिता जावे, दूजा सीगा अमरीकी रूप नूं लागू कर दिता जावे, तीजा सीगा बरतानवी रूप नूं लागू कर दिता जावे। अमरीकी रूप प्रधानगी शासन प्रणाली का सी ते बरतानवी रूप संसदी शासन प्रणाली का सी, ते स्विस रूप प्रधानगी ते संसदी शासन प्रणाली का मिलवां रूप सीगा, जिहदे विच दोनों शासन प्रणालियां दे कुछ तत्त पाए जांदे सीगे। संविधान सभा दे बहुते मैंबरां दा विचार ये सी कि गुलामी दे अधीन या भारत विच बरतानवी शासन दे अधीन संसदी शासन प्रणाली का भारतीयां नूं कुछ तजर्बा हो गया सी। इस करके भारत दे विच संसदी शासन प्रणाली नूं ही लागू किया जाना चाहिदा है। सिर्फ कुछ मैंबरां दी गिनती सीगी जिहड़े भारत दे विच स्विस रूप नूं लागू करना चाहुंदे सी, ते अंत विच भारत विच संसदी शासन प्रणाली नूं लागू किया गया। इसका मुख्य कारण तुहानूं मैं पहले ही कह चुकिया है कि भारतीयां नूं संसदी शासन प्रणाली का बरतानवी शासन के अधीन कुछ हद तक तजर्बा हो गया सी। दूसरा इसका एक बड़ा कारण सीगा कि संसदी शासन प्रणाली एक उत्तरदायी प्रणाली मन्नी जाती है। संसदी शासन प्रणाली दे विच कार्यपालिका संसद प्रति उत्तरदायी हुंदी है, ते संसद अंतिम रूप दे विच लोकां दे प्रति उत्तरदायी हुंदी है। इस करके भारत दे विच संसदी शासन प्रणाली नूं अपनाया गया। सरकार दे 3 अंग हुंदे ने, विधानपालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका। सरकार दे पहले 2 अंगां दे आपसी संबंधां दे आधार ते विधानपालिका ते कार्यपालिका दे आपसी संबंधां दे आधार ते शासन प्रणालियां दे 2 रूप बन जाते हैं। जेकर विधानपालिका ते कार्यपालिका दा निकटवर्ती संबंध होवे ते कार्यपालिका अपने कम्मां अते नीतियां प्रति विधानपालिका नूं उत्तरदायी होवे। कहण दा भाव कि कार्यपालिका जिहड़ियां भी नीतियां लागू करदी आ या प्रशासन नूं किस तरह चलाउंदी आ, किहड़े विभाग दा काम किस तरह कीता जांदा है, देश दे विच किस नीति नूं लागू कीता जांदा है
ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਸ ਸਦਨ ਤੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ
ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਸਥਾਨ ਕੁੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 55 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ BJP ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 52 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ।